نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دوبارہ یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پر قرآن کی نسبت آ کے جمع ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے الحمدللہ۔ آیتیں چل رہی تھی اللہ کی لعنت پر، جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی لعنت مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور، ہے نا الحمدللہ۔ اب دیکھو بہنوں، ہم سب چاہتے ہیں نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی ہمیشہ رحمت رہے، ہے نا، ہم اللہ کی لعنت سے یا لعنت کرنے والوں کی لعنت سے دور رہے، اور ہمیشہ ہم پر کیا رہے؟ رحمت ہی رحمت رہے، رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائے۔ دیکھو بہنوں، جو جن کے اوپر رحمت کے دروازے کھل جاتے نا بہنوں، ان کے زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے۔ ہاں، جن کی زندگیوں میں کیا آ جاتا ہے؟ سکون آ جاتا ہے بہنوں۔ آج میں اور تم سب یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم کو پیسفل لائف ملے، ہاں، پیسفل لائف ملے، لذت ملے، ہے نا، رحمت ملے اللہ کی۔ تو بہنوں، 3 جگہ ہے جہاں پہ ہم کو تلاش کرنا ہے، اوکے، 3 جگہ پر 3 نشانیاں ہیں، اوکے، جہاں پہ ہم کو تلاش کرنا ہے کہ کیا مجھے وہاں پر لذت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، کیونکہ صحاباؤں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی وہ چیز، ہے نا۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو ایک تو بتاتے ہیں بہنوں، نماز، اوکے، ایک کیا ہے؟ نماز۔ نماز میں ہم ڈھونڈے بہنوں، یہ پہلی نشانی ہے جہاں پہ ہم کو کیا ملے گا؟ لذت ملے گا، خوشیاں ملے گی، سکون ملے گا، اوکے۔ تو بہنوں یہ دیکھے کہ اگر میں نماز پڑھتی ہوں تو کیا مجھے سکون مل رہا ہے، اطمینان مل رہا ہے، یا مجھے وہ مطلب پھر ہمارے لیے کیا کھل جائے گا؟ رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ بس فرض ہے تو بس ادا کرو اور بھاگو یہاں سے، ہے نا، بوجھ کے طریقے سے تو نہیں ہو رہا ہے، کریکٹ؟ کتنے لوگوں کے لیے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ بوجھ ہو جاتی ہے نا، ممی چلا رہے تو نماز پڑھ لو، ہے نا، گھر والے دیکھ رہے تو نماز پڑھ لو، لوگ تھوکیں گے تو نماز پڑھ لو۔ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ دل سے ہو رہا ہے۔ تو ہم کو کہاں کہاں تلاش کرنا ہے بہنوں؟ ایک پہلی نشانی کیا ہے؟ نماز، اوکے۔ دوسرا ہے قرآن، قرآن پڑھتے وقت بھی کیا وہ لذت مل رہی ہے کہ نہیں؟ اور تیسرا ہے ذکر۔ بہت شکریہ سسٹر طلعت، الحمدللہ 3 جگہ پہ ہم کو بہنوں، 3 جگہ پہ دیکھیں کہ ہم کو لذت مل رہی ہے کیا، ماشاءاللہ خوشی مل رہی ہے کیا۔ تو اگر یہ 3 نشانیاں ہے، اگر مل جاتی ہے بہنوں، رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے انشاءاللہ، اوکے۔ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کیسا تھا بہنوں؟ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ وہ حضرت بلال تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ بھائی اذان دو ہم کو، مطلب دنیا کے کاموں کے بیچ میں وہ لوگ نماز کا ویٹ کرتے تھے کہ بھائی کب اذان ہوگی، کب نماز پڑھیں گے، کب ہم کو ریلیکس ملے گا، کب سکون ملے گا۔ ان کو نماز میں لذت ملتی تھی۔ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم کو دیکھنا ہے، اوکے۔ اور یہ تینوں نشانیاں جس کے اندر آ جائے گی نا بہنوں، ویسا انسان جس کو لذت مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے، رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے، اور وہ بندہ جو ہے نا وہ جنتی لوگوں میں سے ہے الحمدللہ۔ سب کو یہ باتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ جی باجی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپا الحمدللہ۔ نشانی کون سی ہے؟ ریپیٹ کریے نا۔ واپس سے آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، 3 چیزیں ہیں بہنوں، اوکے۔ ایک تو ہے نماز، دوسرا ہے قرآن، اور تیسرا ہے ذکر، اوکے۔ تو یہ تینوں میں جب بھی آپ اکیلے میں ہو، سب کے سامنے، سب کے ساتھ میں ابھی بیٹھے ہیں قرآن کلاسز میں، سب کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، سب کے ساتھ بھی ذکر ہوتا ہے، اکیلے میں بھی ہوتا ہے، تو دیکھیں گے نا، ہے نا، ٹٹولیں گے کہ کیا مجھے سکون مل رہا ہے، کیا مجھے مزے آ رہے ہیں، کیا مجھے لذت مل رہی ہے، یا یہ سب میرے لیے برڈن ہو رہا ہے، بوجھ ہو رہا ہے۔ یہ ہم کو خود کو کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ ٹٹولنا ہے، اوکے الحمدللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں بہنوں، ہے نا، اللہ کی لعنت کے بارے میں بات ہو گئی الحمدللہ۔ اب دیکھو بہنوں، کافروں کے بارے میں آ رہا ہے۔ کافر کون؟ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، سب کو پتا ہے یہ بات، ہے نا، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافر مطلب کون؟ اللہ کا انکار کرنے والا۔ کافر کون؟ ناشکرا، جو شکر گزاری نہیں کرتا ہے۔ بہنوں بہت امپورٹنٹ ہے بہنوں، میں نے میرے لائف میں یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے۔ ہم لوگ ہے نا بہت ناشکرے ہو جاتے ہیں، اوکے۔ کبھی بھی مطلب اتنی عادت ہو جاتی ہے نا کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی فون لگا دیتے، یار آج تو بہت ہی دن بیزار ہے، آج تو ایسا ہے، آج تو ویسا ہے، آج
ऐसा हो गया, आज वहां दर्द दे रहा है, आज तो मेरे को ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम लोग है ना सिर्फ कंप्लेन 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 ही करते रहते, लाइक आदत हो जाती है। मत समझ में आ रहा है? किसी की मदद भी करके आएंगे तो भी हम किसी और को कंप्लेन ही करते रहते। हम लोग बेसिकली क्या करते पता है, दिन भर की नेकियां कमा के पूरा गवा देते हैं बहनों। समझ में आ रहा है? कभी भी हम लोग से कोई भी पूछेगा ना कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, सिर्फ बताया करो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान और करम है। ओके। अगर लज्जत ना आए तो क्या प्रिकॉशंस करें, लज्जत नहीं आए तो भी हमको करना है इंशाल्लाह। एक दिन ऐसा होगा कि आदत हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता लज्जत जरूर आने लगेगी। ओके। सुकून और इत्मीनान मिलेगा, अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। पहले पहले किसी का दिल नहीं करता नमाज पढ़ने का, कुरान पढ़ने का, जिक्र करने का, क्योंकि हमारा तवा जो है वो गर्म नहीं है, राइट। मैंने कहा ना, ईमान का स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। तो अगर दिल करे नहीं करे बहनों, जो जो बड़े बड़े जो उलेमा होते हैं, मैंने उनसे ही सुनी कि वो इतना अच्छा बताते हैं कि कितनी लड़कियां कंप्लेन करती है कि अल्लाह हम लोग का दिल ही नहीं करता नमाज पढ़ने का, मैं क्यों जबरदस्ती नमाज पढ़ूं, दिल से नहीं हो रहा है, दिल में कुछ आता ही नहीं है, और क्या ध्यान भी नहीं आता है, मैं क्यों पढ़ूं फिर, दिल से जिस दिन होएगा ना तब मैं पढ़ूंगी। ये सब बातें डालने वाला शैतान है। ओके। दिल से कोई नहीं करता। हमारे बच्चे जाते हैं क्या स्कूल दिल से? हमारे बच्चे तो रोज सुबह रोते रहते स्कूल जाने के लिए, है ना। फिर क्या होता है, आदत हो जाती है उनको, है ना, हम उठाए ना उठाए वो उठ जाते हैं। पता है कि भाई जाना ही पड़ेगा ना स्कूल को, है ना। कामयाबी के लिए हम लोग कैसा स्कूल भेजते हैं, है ना, जॉब करना है, पैसे कमाना है, बराबर मार तोड़ के बच्चों को भेजते हैं, है ना, छोड़ेंगे हम लोग, नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही बहनों यहाँ भी ऐसे ही होगा। पहले पहले बिल्कुल दिल नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, शैतान तो बहुत ज्यादा बोलेगा कि ऐसी नमाज का क्या मतलब है, ध्यान भी नहीं है, दिल भी नहीं है, कोई नमाज तेरी कबूल ही नहीं है, सब बोलेगा। उसको बोलने दो जो बोलना है, हम तो पढ़ते ही जाएंगे इंशाल्लाह, नमाज नहीं छोड़ेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक नमाज से दूसरी नमाज तक इंतजार लज्जत है, यस जरूर लज्जत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक नमाज पढ़ने के बाद अगर दूसरी नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाती ना बहनों, तो समझ जाना कि पहली नमाज जो हमने पढ़े थे वो अल्लाह ने कबूल कर ली। समझ में आ रहा है? जब एक सुभान अल्लाह के बाद दूसरे सुभान अल्लाह पढ़ने की तौफीक मिल जाए ना, तो समझ जाना कि पहला जो सुभान अल्लाह था वो क्या हो गया, कबूल हो गया। ओके। तो ये भी हम जहन में क्या करेंगे, याद रखेंगे। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी याद रखना बहनों, एक नेकी के बाद अगर दूसरी नेकी करने का मौका मिल जाए ना, मतलब वो नेकी कबूल होगी। और गुनाह गुनाह को अट्रैक्ट करेगा, नेकी नेकी को अट्रैक्ट करेगा। इसके लिए क्या बताते हैं कि नेकी के मामले में ना कभी पीछे ना हटे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं वापस आयतों की तरफ। ओके। जहां पर अल्लाह तबारक ताला काफिरों के बारे में कह रहे हैं, हाँ, ना शुक्री मैं नहीं करूंगी। हाँ, तो कोई भी कुछ भी पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत खुश हूँ। हालांकि तूफान रहेगा लाइफ में, हाँ, झगड़े हुए रहेंगे, ऊपर नीचे घर रहेगा, मगर हमको कैसा रहना है बहनों, मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए। सब लोग हैरान हो जाना चाहिए कि भाई ये क्या खाती है, ये किसको, ये क्या हो गई है अभी, ये कैसे खुश रह रही है, ये कैसे इतनी स्माइल कर रही है, क्या हो गया इसकी लाइफ में, है ना। क्योंकि मैं मेरे रब के फैसले पर राजी हो गई हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद अल्लाह। मुझे अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ दिया है। ओके। मैं वो तो नहीं देखती, पर बराबर मैं वो हाईलाइट कर देती हूँ जो मुझे अल्लाह नहीं देता, है ना। इतनी करोड़ों अरबों खरबों नेमतें अल्लाह ने दी है, वो हम लोग को दिखती नहीं है आंख में, मगर बराबर से वो जो एक जो चीजें नहीं मिली होगी या सुने होंगे, वो बराबर से हाईलाइट कर देते है ना हम लोग। तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे बहनों, अच्छाइयों को नजर सामने रखेंगे, और जो भी हो रहा है लाइफ में, है ना, नेगेटिविटी, अप्स एंड डाउन, उसको पीछे छोड़ेंगे, उसको नजरअंदाज कर देंगे। ओके, इंशाल्लाह सब बहनें करेंगे ना इंशाल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे आ जाते हैं, हम लोग कहाँ पर थे, हाँ, अल्लाह का इनकार करना वो कौन है, काफिर, राइट। और मोमिन जो है ना बहनों, वो कौन होता है, जो अल्लाह को मानता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जो ऊपर से मानता है मगर अंदर से नहीं मानता, वो कौन है बहनों, मुनाफिक, राइट। मोमिन, मैं वापस से रिपीट करती हूँ, मोमिन कौन है, जो अल्लाह को मानता है। काफिर कौन है, जो अल्लाह को नहीं मानता, राइट। और मुनाफिक कौन है, जो ऊपर से तो मानता है, अंदर से नहीं मानता, है ना। और एक है बहनों, जो है फासिक।
फासिक बहनों याद रखना, ये वो बंदा होता है जो ओपनली गुनाह करता है, ओपनली ओपनली हदों को पार करता है बहन। ओके, ये बहुत खतरनाक है। एक काफिर है मेरे मोहल्ले में रहता है जो अल्लाह का इनकार करता है, पर उसकी जात से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, राइट। पर एक काफिर ऐसा होता है जो ना सिर्फ अल्लाह का इनकार करता है, मगर वो ऐसे वो दुश्मन है, समझ में आया, वो इस्लाम और मुसलमान का दुश्मन है और वो दुश्मनी करता है। आया समझ में? तो ऐसा कौन है बहनों? जबरदस्त फासिक इंसान है वो। ओके, तो ये सब मैं पॉइंट्स है जो बता रही हूँ, जहन में ये याद रखे। सख्त नाफरमान मुसलमान भी हो सकता है बहनों, जो क्या कर रहा है वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है बहनों, बिल्कुल प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है। इनफैक्ट वो सिर्फ नाम का मुसलमान होता है, क्योंकि उसके माँ बाप मुसलमान थे तो वो नाम का मुसलमान है, मगर वो खुद ही कुरान के खिलाफ किताबें लिखता है, कुरान के आयतों के खिलाफ वो मीडिया को बताता है। आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कामें करते हैं, आते हैं डिबेट में, न्यूज चैनल में आके बैठते हैं, मुसलमान के खिलाफ आके बैठ के कुरान की आयतों को ही कोट करते हैं, है ना। ये सब हो रहा है बहनों आजकल, करेक्ट। मुनाफिक वो है जो ऊपर से जो है वो मानता है, मगर अंदर से दिल से नहीं मानता है, उसको क्या कहते हैं? मुनाफिक कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आयतें उसी के बारे में आ रही है। आयतों, अगर जो न्यू बहन है वो प्लीज स्क्रीन पर देखे, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 161 से आज शुरू करना है, जहां पे अल्लाह तबारक ताला कहते हैं, कहाँ पे गया या, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, और वो इसी हाल में मर गए। ओके, अल्लाह का इनकार करते करते वो इसी हाल में मर गए। अब अल्लाह को नहीं मानते हैं और अल्लाह की नहीं मानते हैं, है ना। अल्लाह को मानते भी नहीं है, वो तो काफिर ही है, और अल्लाह की मानते नहीं है, वो तो सख्त नाफरमान है बहनों, है ना। जो अल्लाह की बात ही नहीं मानते, बस कलमा पढ़ लिए नाम के लिए, पर अल्लाह की कोई बात को नहीं मानते बहनों, सोचो क्या होगा उनका। और लास्ट वन, यस, सलमान रश्दी, सही बोले। मैं किसी का नाम या बताना नहीं चाहती, क्योंकि क्यों हम नाम बता के अपना जुबान खराब करें, राइट। ऐसे बहुत सारे बहनों, एक नहीं, ऐसे हजारों आपको मिलेंगे जो ऐसी, पता नहीं, ये अपना अपने आप को नेम फेम और पैसे कमाने के लिए ऐसा करते हैं कि पता नहीं क्या है, ये लोग खुद मुसलमान होके इतना बुरा भला बताते हैं, राइट। जी, और क्या बता रही थी मैं, लास्ट वन वो है, हाँ, जो हदों को पार कर देता है, जो ओपनली सख्त नाफरमानी करता है बहनों। ओके, फासिक है ऐसा इंसान, इसके बारे में डिटेल में आएगा कुरान में इंशाल्लाह। ओके, मैंने तो सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ पे बता दिया था। अब अल्लाह तबारक ताला क्या कह रहे हैं कि वो बेशक वो लोग जो कुफ्र करते हैं और इस हाल में मर जाते हैं कि वो काफिर है, यही लोग हैं जिन पर क्या है? अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की लानत है और तमाम लोगों की लानत है। ओके, अब देखो बहनों, लानत का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, अल्लाह की रहमत से दूर है ना। हिदायत इनके पास आती है बहनों, अब मैं और तुम बोलेंगे अरे बेचारा काफिर की क्या गलती है ना, वो तो क्या करेगा, वो तो बेचारा, उसकी क्या गलती है, वो तो काफिर घर में पैदा हुआ, हम लोग यहाँ पे सिंपैथी उसके लिए गेन करते। तो देखो बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने हर एक को फितरतन ईमान वाला ही बनाया, मुसलमान ही बनाया, है ना। उसके माँ बाप है जो उसको अलग कास्ट में डाल देते हैं, ओके, मगर अल्लाह तबारक ताला इतना रहीम और करीम है, हिदायत के लिए बहनों, एक तो कुरान है, दूसरा ये कायनात में निशानियां है बहनों, याद रखना, ये पूरी कायनात, देखो कुरान अल्लाह का कौल है, अल्लाह की बात है ना, और कायनात जो है वो अल्लाह का फेल है, अल्लाह का अमल है। कुरान और कायनात, ये देखो, जैसे कि मैं बोल रही हूँ और मैं अमल कर रही हूँ, है ना, मेरा कॉल और मेरा अमल सेम होना चाहिए, है ना। मैं आप लोग को बोल रही हूँ नमाज पढ़ो, और मैं खुद नहीं पढ़ूंगी तो मैं क्या हो रही हूँ? बोल रही हूँ, पर खुद नहीं करूंगी तो मैं गलत हो जाऊंगी, राइट। तो बोलेंगे ना ये कॉल और फेल से सेम नहीं है ना। मगर अल्लाह तबारक ताला जो है वो अपने कॉल और फेल से सेम है बहनों। जो अल्लाह का कुरान है वही आप कायनात में वो निशानियां देखोगे, और जो कायनात में निशानी है वही चीज आप कुरान में देखोगे, है ना। सुभान अल्लाह बहनों, सोच के देखो, ये सब हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। दोनों पुराने बहनों, है ना, बिलियंस ऑफ साल पहले ये पूरी कायनात बनाई गई, है ना।
آپ لوگ دیکھو گے نا سورج کتنے بلین سال پہلے سے ہے، ارتھ اتنے بلین سال پہلے سے ہے. دیکھو آج کل یہ سائنٹسٹ لوگ بتاتے رہتے ہیں رائٹ، اور بتا رہے ابھی کچھ سال میں یہ جو سن ہے اس کا تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا ہے، یہ کچھ تو ہو جائے گا. آڑے دن سائنٹسٹ کچھ تو کچھ یہ سورج کے بارے میں، پلانٹس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے بہنوں یہ دونوں پرانے ہیں، ہے نا. قرآن بھی 1400 سال پہلے، اس کے پہلے لوہے محفوظ میں، سب پرانا ہے، مگر آج سے وہ ریلیٹڈ ہے نا. وہ آج کی بات کرتا ہے، آج سے کنیکٹ کرتا ہے. کائنات جتنی پرانی ہو رہی ہے اتنا آج اس کو لوگ ڈسکور کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ قرآن بھی بہنوں ابھی تک جو ہے نا وہ ڈسکور کرتے ہی جا رہے. ایک ایک آیت جو ہے ابھی سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. کیونکہ قرآن نہ صرف ہم لوگ بولیں گے 1400 سال پہلے اولڈ والے کا ورژن بھی ہے، بلکہ اتنا ایڈوانس ہے، اتنا ایڈوانس ہے کہ اتنی باتوں کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے جو اب تک ہوا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سب بتاتا ہے. کیا؟ یہ قرآن، یہ کائنات. تو کائنات میں اتنی ساری نشانیاں ہیں بہنوں جس کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان لاتے ہیں. جیسے کہ کون سے نبی تھے بہنوں جنہوں نے کائنات میں ڈھونڈ کر ایمان لائے تھے؟ کون تھے وہ؟ کون تھے؟ کون بتائے گا مجھے چیٹ میں؟ جو یس ابراہیم علیہ السلام، الحمدللہ، ہے نا. خود ہی سے انہوں نے ڈھونڈا کہ نہیں بھائی یہ سورج نہیں ہو سکتا، یہ چاند نہیں ہو سکتا، ہے نا، یہ پلانٹ نہیں ہو سکتا. یس عائشہ سسٹر چائنا جو ہے وہ آرٹیفیشل سن بنا دیا الحمدللہ. اسی طرح بہنوں ایک نیو سٹی بن رہی ہے، سٹی آف لائن، نیوم سٹی، آپ نے سنا ہوگا، سعودی بنا رہی ہے الحمدللہ. کچھ سالوں میں وہ سٹی بننے والی ہے، وہاں پہ آرٹیفیشل مون بنانے والے ہیں وہ لوگ. یعنی کہ سوچو بہنوں کہاں ایڈوانس جا رہا ہے. آرٹیفیشل مون، آرٹیفیشل سب کچھ بن رہا ہے ابھی، ہے نا. الحمدللہ. یس آرٹیفیشل رین بنا چکے ہیں یو اے ای والے. کیا نہیں ہو رہا ہے بہنوں، ہے نا. ہم سب دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ان کی حرکتوں کی وجہ سے اوزون لیئر میں کھڈا ہو رہا ہے، کیسا کیسا ہو رہا ہے نا. پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہماری کیا کر رہے ہیں؟ حفاظت کر رہے ہیں. یس اب پتا نہیں یہ لوگ جو اللہ کے اگینسٹ جا رہے ہیں یہ صحیح ہے غلط ہے، واللہ عالم. اوکے الحمدللہ. آیت پر آ جاتے ہیں واپس سے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی انسان جن کو ہدایت ملتی ہے نا، یہ عقل تو بہت استعمال کرتے ہیں بہنوں. ان کو کوئی کہے گا کودو، یہ کودیں گے نہیں. اگر کوئی بولے گا 10 لاکھ یہاں انویسٹ کرو، وہ انویسٹ نہیں کریں گے. مگر ہاں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے، ہے نا. تو بہنوں یاد رکھنا کافر کو بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی نشانیاں دیتے ہیں، مگر یہی لوگ ہیں جو نشانی دیکھ کر بھی، کچھ لوگ ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو نشانیاں دیکھ کر ایمان لا لیتے ہیں الحمدللہ، اور کچھ لوگ ہیں جو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں، ہدایت کو نہیں لیتے ہیں، دنیا کو پریفرنس دیتے ہیں. ان کو پتا ہے ہدایت لیں گے تو دنیا ہاتھ سے چلے جائے گی، ہے نا. دنیا کوئی کھونا نہیں چاہتا. اوکے الحمدللہ. تو ہم آگے آ جاتے ہیں. سسٹر میں آپ سے لوہے محفوظ کے بارے میں پوچھی تھی. یس آپ نے پوچھے تھے. پلیز مجھے آپ پرسنل واٹس ایپ پہ پلیز بتانا، تو میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں گی انشاءاللہ. اوکے اب آ جاتے ہیں یہاں پر. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جو کافر لوگ ہیں اگر کفر کی حالت میں جاتے ہیں، اسی طرح جو مشرک لوگ ہیں جو شرک کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نہ اس سے وہ کوئی عذاب کم ہوگا اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ نکالا جائے گا یا مہلت دی جائے گی، کچھ بھی نہیں بہنوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جو عذاب ہوگا وہ کبھی نہ کم ہوگا، کبھی نہ اس میں انٹرول آئے گا، نہ کبھی بریک ہوگا، نہ ان کو کوئی مہلت ملے گی، کچھ نہیں ملے گا بہنوں. وہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. اوکے تو یہاں تک جو ہے سب بہنوں کو سب آیتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے بہنوں؟ ہاں نہیں. لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے. یاد رکھنا جو بھی کافر آپ دیکھتے ہو نا بہنوں، یہ سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہی دیتا ہے بہنوں. یاد رکھنا یہ لوگ ہیں جو وہ ہدایت نہیں لیتے. سب کو یہ بات کلیئر ہے بہنوں؟
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा बहनों याद रखना ये बात, कोई भी हम लोग को कभी ऐसा बोलता है ना कि यार ये उसकी क्या गलती है, उसकी क्या गलती, तो हमेशा बोलने वाले बने कि नहीं, मेरा रब कभी किसी पे जुल्म नहीं करता। लोग अपने आप पे जुल्म करते हैं, वो तो हिदायत देता है, लोग हिदायत नहीं लेते ना, है ना। मुसलमान भी देखो, आज बोलो शाहरुख खान सलमान खान को कि भाई बॉलीवुड छोड़ के आ जाओ दीन पर, हाँ, सब उनको पता है ना क्या सही क्या गलत, सबको पता है ना बहनों, कहाँ छोड़ के आते हैं। कौन छोड़ेगा नेम फेम मनी, कौन छोड़ता है बहनों, अल्लाह के लिए कौन छोड़ेगा, दुनिया सबको समझ में आती है, राइट। तो याद रखना बहनों, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता है ना, लोग जो है वो खुद अपने आप पे जुल्म करते हैं ना, अल्लाह ताला सबको हिदायत देता है। ओके, साजिदा सिस्टर कुछ कहना है आपको, सिस्टर आप अनम्यूट कर लें प्लीज। जी मैम, मुझे है ना ये पूछना था, जैसे आप बता रही है ना कि अल्लाह ताला ही हिदायत देता है, सबको हिदायत देता है, तो जी जैसे जो काफिर हैं या जैसे मेरे बच्चे ने भी मुझसे ये सवाल किया था कि है ना, जी जब अल्लाह हिदायत देता है तो कुछ मुस्लिम और कुछ वो, और फिर आप तो बोलती हैं कि जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से ही होता है, इसको जी, कैसे वो किया जाए, जवाब दिया जाए, बच्चे को कैसे समझाया जाए इस चीज को? क्या बात समझाना है बच्चे को, समझी नहीं मैं। जैसे जैसे ये हम जो ये बात कर रहे हैं ना, आप डिस्कस कर रही हैं कि अल्लाह ताला सबको हिदायत देता है, लेकिन काफिर जो है अपनी जानों पर खुद जुल्म कर रहे हैं। तो हम्म इस पर से है ना, मेरे बच्चे ने मुझे ये सवाल किया था कि सब कुछ तो अल्लाह की मर्जी से होता है, आप ही बोलते हो कि सब तो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो उनको जो हिदायत नहीं मिल रही वो भी तो अल्लाह की मर्जी से ही नहीं मिल रही। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। देखो हर चीज जो है ना अल्लाह के हुक्म से होता है, एक पत्ता भी नहीं गिरता मगर अल्लाह के हुक्म से, है ना, ये कुरान ही कहता है। मगर जी जी हिदायत आती है उनके पास, जैसे अगर कोई इंसान बोल रहा है कि है ना मुझे खाना, अभी वो खाना खुद ही खाता है ना, वो अगर वो बोलता है कि नहीं मैं खाना, कितने लोग है पता जो ये बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे, खाने के बारे में बराबर बोलते हैं कि नहीं खाना जरूरत है ना, मैं कमाता हूँ मैं जी खाता हूँ, सब वहां पे तो बराबर सब दिख जाता है दुनिया के लाइन से। दीन के लाइन से वो बोलेंगे मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। अल्लाह ताला ने सबके लिए हिदायत खुली रखी है, सबके घरों में कुरान है और सबको ये कायनात की निशानियां दिख रही है ना। काफिरों को जी तो कायनात दिख रहा है, हमारे पास तो कुरान है, तो हिदायत है खुली हुई। मगर क्या है ना, लोग उससे नजरअंदाज करते हैं, लोग खुद ही उसकी तरफ नहीं आते। अल्लाह ताला क्या कहता है कि पहला कदम तुम उठाओ। तुम जो है ना, अगर किसी के भी अंदर अल्लाह तबारक ताला वो एक एक रोशनी देखता है ना, एक तड़प देख लेगा ना कि इसको हिदायत चाहिए, तो अल्लाह तबारक ताला 10 कदम उसकी तरफ आएंगे। आया था ना हमारे को हदीसों में भी आता है और कुरान में भी आता है कि तुम मेरा जिक्र, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें जी याद करूंगा। तो जी पहला कदम किसको उठाना है, इंसान को उठाना है। यहाँ पे इंसान खुद ही नहीं उठाते, ओके, खुद ही कुछ नहीं करते, और हमको क्या बोलते, जरा दुआ करो ना कि हिदायत मिल जाए, दुआ करो ना कि मैं नमाजी हो जाऊं। अरे पर तुम नमाजी कब होंगे, जब तुम्हारे अंदर वो इंटरेस्ट आएगा, जब तुम्हारे अंदर वो तड़प और फिक्र आएगी। तुम खुद तो कुछ नहीं करते और तुम डाल देते हो नाम अल्लाह पर कि अल्लाह मुझे हिदायत नहीं देता। अल्लाह कैसे हिदायत नहीं देता, अल्लाह तो सबके लिए हिदायत रखा है, लोग उसकी तरफ नहीं आते। अब खाना, मैं तो उन लोग को यही बोलती हूँ कि तुम लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते कि जॉब खुद ब खुद आ जाए, है ना। जॉब खुद ब खुद नहीं आती है, करते हैं ना, सर्च करते हैं, बराबर हम्म। न्यूज़पेपर में देखते हैं, बराबर लोगों को बोलते हैं, बराबर इंटरव्यू देते हैं। वो टाइम पे तुम लोग क्यों नहीं बोलते कि घर बैठे बैठे जॉब नहीं आता, घर मतलब ऐसी जॉब आ जाए, नहीं आता है ना, मेहनत करते हैं ना। जब दुनिया के लाइन से हम मेहनत करते हैं तो दीन के लाइन से भी जरूरी है। और हमारा तो इतना आसान है, सिर्फ अल्लाह ताला वो दिलों के राजों को जानता है। अगर उसने एक दिल में भी अगर उसने देख लिया ना कि एक तड़प आ गई, वो फौरन हिदायत के फैसले कर देगा इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह। सिस्टर, जी जी, जज़ाकल्लाह। वैया की कितने सारे बहने बहनों, ये के सिगरेट हार्मफुल है फिर भी बराबर सिगरेट पीते हैं, राइट, सही बोल रहे हैं। और पता है बहनों, इतना ही नहीं, एक बहुत सारे वाकया जब पढ़ते हैं रिवर्ट का, तो वो खुद कहती है कि हमने कभी ना इस्लाम के बारे में सुना था, ना जाना था, ना पहचाना था, जब तक वो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं। मगर कभी कभी घूमने फिरने जाते हैं ना, इजिप्ट जाते हैं, टर्की जाते हैं, वहां पे वो अजान को सुनते हैं। अब एक बंदा होता है जो इन्फ्लुएंस होता है, जब वो पहली बार अल्लाह अकबर सुनते हैं या कुरान की आयतों को सुनते हैं, तो उनके जहन खुल जाते हैं। मगर वहां पे उनके पास चॉइस दी गई है कि वो लोग क्या करते। एक बंदा होगा जो सबको पता है ये हक है, तो उसमें से एक बंदा होगा जो नजरअंदाज कर देगा, सुन के भी अनसुना कर देगा, क्योंकि उसको दुनिया नहीं जाना है हाथ से।
اور ایک بندہ ہوتا ہے بہنوں جو سن کے بھی انسنا نہیں کرتا ہے, وہ فوراً جا کے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا تھا, یہ اذان ہو رہی تھی کیا, اذان کیا ہوتا ہے, اور وہ پتہ ہے گوگل کرتا ہے اور سرچ کرتا ہے یا دوستوں سے پوچھتا ہے اور اس کو ہدایت مل جاتی ہے بہنوں. پتہ ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, حالانکہ میرا ٹائم پھر اس میں چلا جاتا ہے, مگر یہ سب بہنوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. میں نا ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرا بچہ کیونکہ ایسے ماحول میں رہتا ہے, میرا بچہ ایسے گھر میں رہتا ہے میرے ساتھ جہاں پہ ٹی وی بہت عام ہے, سب پکچرز دیکھ رہے ہیں, سب پکچرز کی باتیں کر رہے ہیں, تو میرا بچہ کبھی نہیں سدھرے گا. میں سب پہ بلیم کرتی تھی, لوگوں پہ بلیم کرتی تھی, چیزوں پہ بلیم کرتی تھی, اور میں بولتی تھی میرے ہسبینڈ کو کہ نہیں مجھے گھر چھوڑ کے جانا ہے, میرے بچے کو لے کے ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ کوئی نہ ہو, تو میں بچے کو تربیت کروں گی, میرا بچہ سب چھوڑ دے گا, وہ دیندار ہو جائے گا. میں نا بہت میرا خود کا ذہن نہیں بنا تھا اور جھگڑے کرتی تھی گھر میں, اوکے. پر مجھے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک لیسن بتایا الحمدللہ, کہ ایک انسان, ایک آدمی تھا, اوکے, یہ کرسچن تھا بہنوں, بورن کرسچن, پورا کرسچن بہنوں. انفیکٹ یہ اتنا بڑا مطلب یہ کرسچن ہاسپٹل میں تھا, پورے کرسچنس کے بیچ میں تھا بہنوں, ایک مسلمان بھی کوئی نہیں اس کے پاس, اوکے. مطلب بولنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو نہ لوگوں کا لینا دینا ہے نہ چیزوں کا لینا دینا ہے بہنوں, یاد رکھنا ہے یہ بات. ہم لوگ تو ہر ایک پہ بلیم کرتے کہ میں تو اچھی ہوں, میرے گھر میں ایسا ہے, میں تو اچھی ہوں, میرے بچوں کو بگاڑنے والے ساس سسرے, میرے بچوں کو بگاڑنے والے ٹی وی اور یہ موبائل ہے نا, سب پہ بلیم ڈالتے. ہم لوگ خود کا چھوڑ دیتے کہ ہم کیسے ہیں, رائٹ. تو میں یہاں پہ کیا بتا رہی تھی کہ وہ ایک کرسچن آدمی نے اپنی سٹوری بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں تھا بہنوں. اب دیکھو اللہ کو جب ہدایت دینی تھی تو کیسے ہدایت دیا, اوکے, کیونکہ سب کافروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, صرف یہ ایک کافر نہیں, جتنے ریورٹس ہوتے ہیں نا وہ سب بتاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایک سچویشن آتا ہے جہاں پہ ان کو ہدایت دکھتی ہے, مگر بہت سارے لوگ نظر انداز کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو لے لیتے ہیں, اوکے. تو یہی ایک کرسچن تھا, ہاسپٹل میں تھا اور سو رہا تھا. بہت لمبا واقعہ ہے, میں شارٹ میں بتا رہی ہوں. اور خواب میں اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. یہ کون ہے؟ کرسچن, کرسچن ہاسپٹل, پورے لوگ کرسچن, اور اس کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور کیونکہ یہ جیزس کرائسٹ کا کراس اس کے پاس تھا تو وہ بتا رہے کہ دیکھو یہ جو جیزس ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور یہ کھاتے تھے پیتے تھے, یہ مارکیٹ بھی جاتے تھے, بول کے وہ چلے گئے, اوکے. خواب اتنا ہی دیکھا, اور وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کون ہیں, تو انہوں نے کہا میں محمد ہوں. تو اس نے صرف خواب میں اتنا ہی دیکھا اور کچھ نہیں اس کو یاد ہے. تو اس نے کیا کیا, دیکھو اب اس کے پاس دو آپشن تھا بہنوں. ایک تو کوئی بول رہا ہے کہ جیزس جو ہے وہ گاڈ نہیں ہے, وہ پروفٹ ہے, اوکے. تو کہیں نہ کہیں اس کے پاس ایک چوائس تھی کہ وہ اس خواب کو نظر انداز کرتا, کیونکہ وہ جیزس کو گاڈ مانتا تھا, ناؤز باللہ, عیسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ بولتا کہ نہیں بھائی میں گاڈ کو ہی لے کے چلوں گا, ہاں. اور وہ کیا کرتا, وہ کبھی اس چیز کو کسی کو بولتا نہیں اور اس خواب کو بھول جاتا ہے نا. یہ چوائس ہوتی ہے بہنوں ہم لوگوں کو. مگر اس نے کیا کیا, اس نے صبح اٹھ کے, اچھا اس کا پورا باڈی پیرالائز بہنوں, اس کا پورا باڈی پیرالائز, صرف اس کا چہرہ نا چہرہ صرف وہی چلتا تھا. اور اس کے بھائی نے اس کو ایک ایسا کمپیوٹر دیا تھا کہ اس کے بلنک کرنے سے وہ کمپیوٹر کچھ چلتا تھا. وہ کیسے چلتا تھا آئی ڈونٹ نو, مگر وہ ایسا کچھ تھا, اوکے, ایڈوانس کمپیوٹر. پھر اس نے کیا کیا بہنوں, اس نے گوگل کیا, اوکے. اور گوگل کر کے اس کو پتا چلا کہ اس نے گوگل کیا کہ ہو از محمد, اوکے, کیونکہ اس نے فرسٹ ٹائم یہ نام سنا تھا. تو محمد جیسے ڈالا پروفٹ کر کے, تو وہاں پہ پورا ہمارے نبی کے بارے میں آ گیا. پھر اس نے گوگل کیا 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 بہنوں, اور پھر وہ ایک اسلامک لیکچر سننے لگا, اوکے. اور وہاں سے وہ خود ہی سے پھر کیا ہوا, مسلمان ہو گیا بہنوں. وہ آدمی جو پورا باڈی پیرالائز تھا, نہ کہیں جا سکتا, نہ کہیں آ سکتا, نہ کوئی مسلمان اس کے پاس گیا, وہ کرسچن ہاسپٹل میں, کرسچنز کے بیچ میں, کرسچن فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے, وہ ایک آدمی وہاں پر مسلمان قدرتی ہو گیا. تو سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, ہر ایک کافر کو چوائس ملتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, یا تو وہ لے لے یا تو وہ چھوڑ دے, یہ اس کے اوپر ہے. اس کے لیے اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا بہنوں, لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے, میں یہی بتانا چاہتی تھی. سب کو یہ واقعہ سمجھ میں آیا بہنوں, یعنی سب کو یہ سمجھ میں آیا؟
जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से समझ में आया। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया। तो कभी हम किसी को भी ब्लेम ना करें। मैं भी यही ब्लेम करती थी, अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा होता था, पर मैं क्या करूं, वो ऐसे माहौल में रहता है तो ऐसा हो रहा है। नहीं, मैंने उसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ही नहीं डाली, मैंने उसकी बुनियाद कभी मजबूत ही नहीं की, तो मेरा बच्चा अल्लाह की तरफ कैसे अटैच होगा? हाँ, पहले मैं उसके दिल में वो डालूं, तौहीद डालूं, समझ में आ रहा है? उसके बाद मैं रहूं ना रहूं, मेरा बच्चा कहीं भी रहेगा वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से अटैच रहेगा। मैंने यहाँ मेरे बच्चे का फाउंडेशन बुनियाद ही मजबूत नहीं की, और मैं ये सोच रही हूँ कि अरे माहौल से सही नहीं है, टीवियां चल रही है, गालियां चल रही है, गाने चल रहे हैं, तो मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। तो आपने अपने बच्चों को क्या तरबियत की है ना? बच्चे अगर अच्छे होना चाहे ना, तो ये माँ पहला मदरसा है बहनों। उनकी बुनियाद इतनी मजबूत करो कि मैं कल मर भी जाऊं तो मेरा बच्चा अल्लाह की तरफ कनेक्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? उसको ऐसा मैं करके जाऊं। तो ये हमारा रोल है बहनों। ओके, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आ गया। वापस से हम आयतों पर आ जाते हैं। ओके, ओके, ये आयत हो गई। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारा माबूद एक है, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसी के, वो रहमान और रहीम है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तौहीद की आयत है बहनों। तौहीद ही यानी कि फर्स्ट चीज है, ये बुनियाद है ना। ये बुनियाद अगर आप सही नहीं करोगे ना, खुद की और बच्चों की और जिसकी भी बहनों, तो याद रखना तुम कितना भी पकड़ पकड़ के, मैं पता है मेरे बच्चों को पकड़ पकड़ के रूम में रखती थी, लॉक कर देती थी कि जाना ही नहीं हॉल में, खराब ही नहीं होगा। पता है मेरा बच्चा क्या करता था बहनों? मेरे से नफरत करता था, और वो भाग जाता था मेरे को छोड़ छोड़ के कि मम्मी के पास रहो, तो मम्मी तो टीवी देखने नहीं देती। उसके दिल में मैंने मतलब अल्लाह से मैंने सिर्फ कनेक्ट नहीं किया, उसको उसके साइड इफेक्ट्स नहीं बता रही हूँ, उसको जबरदस्ती रोक रही हूँ। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, राइट? तो वो तो मेरे से दूर जा रहा था, समझ में आया? उनके करीब हो रहा था, क्योंकि वो सब चीजें अट्रैक्टिव है, राइट? जब तक मैं उसके दिल में अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मोहब्बत नहीं डालूंगी, तौहीद की बुनियाद को मजबूत नहीं करूंगी, ये है ना तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, जब तक मैं ये चीज उसके दिल में नहीं डालूंगी, अल्लाह से वो जब तक कनेक्टेड नहीं होगा, वो कैसे फिर रहेगा बता? और पता है बहनों, जिस दिन वो अल्लाह अल्लाह से रसूल से कनेक्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और वो पता है जब गुनाह को जान लिया, शैतान को पहचान लिया, अब वो खुद ही से बहनों वो कहीं भी, पता है वो क्या करता था, पड़ोस के घर चले जाता था टीवी देखने के लिए। समझ में आया? वो जाके मेरी कंप्लेन यहाँ हुआ करता था कि मम्मी मेरे को बहुत मारते हैं, मम्मी मुझे दूर रख रहे हैं, ये सब चीजों से। मतलब मैं विलेन का रोल प्ले कर रही थी उसकी लाइफ में। मैं इसके लिए आप लोग को कल कहा था कि बच्चों को मारा मत करो, जबरदस्ती मत करो, उनसे इतना प्यार मोहब्बत करो कि वो हमको छोड़ के ही नहीं जाए। वो जाके दूसरे दोस्तों से गलत जगह चले जाएंगे हमारे बच्चे, एडिक्शन कुछ और पाल लेंगे बहनों, याद रखना। आजकल का माहौल इतना खराब है, हमारे बच्चे ही नस्ल है जो आगे लेके जाने वाले हैं ये काम को। समझ में आ गया? मैं और तुम तो हो गए बुढ़े, कब्र में चले गया एक पैर। अब हमारे बच्चों पे मेहनत करना है। अल्लाह का फजल करम है कि हमारा जहन तो बन गया, हमारे बच्चों का क्या, घर वालों का क्या, जिम्मेदारी है बहनों हमारे ऊपर। उनका जहन बनाओ, उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करो, उनको ये सब कहानियां, ये सब बातें बताओ। वो अल्लाह से जुड़ जाएंगे ना बहनों, तो तुमको इत्मीनान सुकून हो जाएगा। पता है मैं कितने बार घर में नहीं रहती हूँ, मैं फोन करती हूँ कि रेहान क्या कर रहा है, वो कहता है बराबर नमाज पढ़ लिया। टीवियां चल रही है, सलमान खान उसका फेवरेट, कोई भी आ जाए टीवी में, ही इज नॉट वॉचिंग। हालांकि मैं अब इसको रोक नहीं रही हूँ, मगर दिल से बच्चा रुक जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये होना चाहिए बहनों। आया समझ में? तो ऐसा हम क्या करेंगे, उसका बच्चों का जहन बनाएंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से उनको जोड़ेंगे। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहनों हमेशा याद रखे, तौहीद 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 बहुत बहुत हमको भी रहना है बहनों। अगर मेरा अकीदा मजबूत नहीं है, मैं बच्चों का मजबूत क्या करूंगी? हाँ, मैं परेशान, या जब मुसीबत आती है मैं भाग रही हूँ कोई पीर बाबा मुर्शिद के पास, ओके, मुरीदों के पास, पता नहीं कहाँ कहाँ तो लोग भागते रहते हैं, बच्चा भी वही करेगा, है ना? पहला कहाँ भागेंगे? अल्लाह ताला ने क्या कहा, मदद कैसे हासिल करना है? सबर और नमाज के साथ। हाँ, तो पहले हम वैसा काम कर, सबर करें, बर्दाश्त करें। हाँ भाई, प्रॉब्लम आ गई है, ओके फाइन गुड, बर्दाश्त करो, सबर करो और नमाज पढ़ो। यहाँ वहां भागना, चिल्लाना, कंप्लेन करना, ये सब आदत हम छोड़ देंगे। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں اور کشتی جو چلتی ہے سمندر میں، یہ سب میں کیا ہے بہنوں؟ اللہ کی نشانی. اللہ، میں نے کہا نا بہنوں کہ مین جو ہے نا ہم کو پونڈر کرنا ہے، ہم کو مین جو ہے نا غور و فکر کرنا ہے. اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا بہنوں، یہ اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے بہنوں. تمام رات نفل پڑھنے سے، تمام رات نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کیا کریں پتہ ہے بہنوں؟ کچھ دیر کے لیے اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنا. صحیح بتا رہی ہوں بہنوں. جاؤ کبھی بالکنی میں کھڑے ہو، اوکے، نامحرم نہیں ہونا چاہیے بھائی، پھر وہ پرابلم نہ ہو. کوئی ایسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کے پونڈر کرو آسمان زمین. پتہ ہے بہنوں جو قرآن والے ہوتے ہیں نا، پھر ان کا نظریہ ہی چینج ہو جاتا ہے. وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے جو پہلے دیکھتے تھے، ان کا آنکھوں کا دیکھنا سننا بولنا سب چینج ہو جاتا ہے بہنوں. پہلے تو میں بالکنی میں جاتی تھی تو دیکھتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، ہاں یہ سب گوسپنگ میں ہوتا تھا. اب ماشاءاللہ جب جاتے ہیں تو پھر نیچر کو دیکھتے ہیں نا، وہ سینری کو دیکھتے ہیں. یا اللہ کیا سن سیٹ ہو رہا ہے، کیا کلاؤڈز آ رہے ہیں، یا اللہ کیا تیری قدرت ہے، کیا تیری نشانی ہے اللہ، ہے نا. تو یہ سب پر ہم کیا کریں گے؟ غور و فکر کریں گے. کیوں کریں گے بہنوں؟ کیونکہ جب ہم یہ چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی عظمت اور بڑائی میرے دل میں اترتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا قربت نصیب ہوتا ہے، رائٹ. اللہ کے قریب ہوتے ہیں ہم لوگ بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب جب ہم یہ قرآن کلاس آ گئے نا، اب میرا دیکھنا وہ دیکھنا نہیں ہوگا، اب میں عبرت کی نظروں سے دیکھوں گی، ہے نا. اب میرا جو سننا وہ سننا نہیں ہوگا، اب میں وہی سنوں گی جو میرا اللہ چاہتا ہے، میں وہی بولوں گی جو میرا رب چاہتا ہے، میں وہی دیکھوں گی جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نا. اور میں غور و فکر کروں گی، میں اپنے سکن کو دیکھ کے غور و فکر کروں گی، کیسا اللہ نے میرا سکن بنایا، میرے نس بنائے، میری ہر چیز پہ میں غور و فکر کروں گی، رائٹ. دیکھو بہنوں کتنی سارے نشانیاں ہمارے آس پاس ہے بہنوں، آنکھوں سے لے کے ہر چیز، اتنی ساری نشانیاں ہیں. اس پہ ہم کیا کریں گے؟ غور و فکر کریں گے، تاکہ میرے دل میں اللہ کی اور محبت بڑھے، اور عظمت اور بڑائی آ جائے. اللہ کا امپورٹنس، اہمیت، پریفرنس سب بڑھے گا بہنوں، اور ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، ہے نا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اسی طرح اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی ایسی نزدیک کرنا ہے. دیکھو بیٹو بچے، دیکھو یہ آدمی ڈائلیسس کے لیے جا رہا ہے نا، ہوتا ہے نا ڈائلیسس کے لیے کتنے لوگ ہمارے خاندان میں جاتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قدرت دی، ہمارے کڈنیاں دن میں 25 بار ڈائلیسس کر رہے ہیں. کبھی اللہ نے کبھی پیسے مانگا ہے ہم سے؟ بہنوں جو جاتے ہیں ڈائلیسس کرنے وہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، اور اتنا پینفل ہوتا ہے بہنوں، میں تم کو کیا بتاؤں. پیسے دینے پڑتے ہیں وہ الگ، ہے نا. کہیں پہ 1500 کہیں پہ 700. ایک ٹائم کا ڈائلیسس کرنے میں کتنے پیسے چلے جاتے ہیں، جانا آنا اتنے گھنٹے بیٹھنا، اتنا سٹریسفل اتنا پینفل پروسیس ہوتا ہے بہنوں. پورا پاک کر کے، پیشاب کو پاک کر کے نکالنا، پورا خون جو ہے اس کو پاک کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے. کڈنیز کام نہیں کر رہی ہے، مشینیں کام کر رہی ہے اب تمہارا. پتا ہے بہنوں کیا وہ آدمی کی حالت ہو جاتی ہے. میرا استری والا، میں اس کو اتنا آتا تھا میرے گھر میں، اتنا موٹا تھا بہنوں، اچانک سے دبلا کانڈی ہو گیا. تو میں نے اس کی بیوی بھی آتی ہے، میں نے بولی کیا ہو گیا تیرے ہسبینڈ کو، اتنا موٹا ہٹا کٹا تھا اب ایسا کانڈی جیسا ہو گیا. تو بولے اس کی کڈنی جو ہے نا وہ چل نہیں رہی ہے ابھی، تو وہ ڈائلیسس پہ اتر گیا. یا اللہ اس کی حالت. اور گردن میں نا بہنوں ایک سوراخ بنا کے کچھ رکھتے ہیں، کوئی ہاتھ میں بنا کے رکھتا ہے. وہ روزانہ جب جاتے ہیں وہ لوگ ہفتے میں 2 بار 3 بار، تو پتا ہے کچھ بنا کے رکھنا پڑتا ہے. کتنا پینفل بہنوں. اللہ نے قدرتی ہمارے لیے کیا نہیں کیا ہے. بچوں کو یہ سب بتا بتا کے اللہ کی عظمت اور بڑائی پیدا کرے، ان کو اللہ سے جوڑے. ہم تو اپنے بچوں کو بس یہی بولتے ہیں کہ پڑھ لو کمانا ہے، پڑھ لو کمانا ہے، شادی کرنا ہے، بچے ہونا ہے، بس یہی ہم سکھاتے ہیں. فورن جانا ہے، تم کو سیٹل ہونا ہے، ہاں ویزا یہ وہ پی آر، یہی سمجھاتے رہتے ہیں. ہم ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑنے والے بنے ان کو. اوکے انشاءاللہ انشاءاللہ. دنیا سکھاؤ، دنیا تو ہر کوئی سکھائے گا، دین ہم کو اصل ان کو سکھانا ہے بہنوں. اوکے انشاءاللہ انشاءاللہ.
اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بتا رہا ہے کہ جو کشتیاں ہیں ہے نا وہ بھی کیسے چل رہی ہے سمندر میں, اتنی بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہے بہنوں, ہے نا. دیکھو بہنوں, اگر میں سوئی ڈالتی تو سوئی ڈوب جاتی ہے, اگر میں جاؤں گی تو میں بھی ڈوب جاؤں گی, رائٹ. مگر کیسے اتنے بڑے بڑے جہاز, اتنے بڑے بڑے کشتیاں کیسے یہ پانی پہ چل رہے ہیں بہنوں, یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. اوکے, اور اس میں کیا ہے, فائدے ہیں لوگوں کے لیے, کتنے فائدے ہیں نا بہنوں. ٹرانسپورٹیشن ہو رہا ہے, مچھی مل رہی ہے, گھومنا پھرنا ہو رہا ہے, کریکٹ. اور جو کچھ بھی نازل کیا اللہ نے آسمان سے, پانی, پانی دیکھو بہنوں قطرہ قطرہ کیسے اتر رہی ہے, کہاں سے یہ پانی آ رہا ہے, کیا میں اور تم کر رہے بہنوں. آج ہمارا جو گورنمنٹ ہے واٹر ٹیکس بھی لیتا ہے نا, میٹھا پانی پرووائڈ کرتا نہیں ہے جلدی, کتنا کھارا پانی, یہ پانی وہ پانی آتا رہتا ہے, پانی میں باس آتی ہے, پانی کا کلر چینج ہو جاتا ہے, کبھی پانی بند ہو جاتا ہے, پانی کو بوائل کرو, پانی ایکوا لگاؤ, کیا نہیں ہم کو کرنا پڑتا ہے. پانی بسلری پانی خریدنے جاؤ تو 20 روپے کا خریدنا پڑتا ہے, یہاں پہ قدرتی اللہ تعالیٰ پانی پرووائڈ کر رہا ہے ہم کو, اور نہ کوئی پیسہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں بھائی منتھلی بل دو, سالانہ بل دو, کچھ نہیں. صرف میں نے دل سے کہہ دیا الحمدللہ, ہے نا. اللہ تو وہی چاہتا نا کہ ہم کیا بنے, شکر گزار بندوں میں سے بن جائے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو پانی آسمان سے اترتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے موت کے بعد. یعنی زمین جو مردار ہو جاتی ہے اس کو زندہ کرتا ہے اور پھیلاتا ہے اس میں ہر قسم کے جاندار مخلوق کو, ہے نا. وہ کیا کرتا ہے, پھیلاتا ہے نا. اور یہ جو ہم دیکھ رہے بہنوں, تصریف الریحا, ہوا کا چلنا, ہے نا. ایک سیکنڈ میں برابر سے بتاتی ہوں تاکہ کچھ غلط نہ بول دوں. ایک سیکنڈ نا, میں آیت پہ لا لیتی ہوں. یس, الحمدللہ. یس, گردش ہونا, پھر جو ہوائیں ہیں اس کا جو ہے پھیرنا, چینجنگ ہونا, ہے نا. یہ جو ہوائیں ہیں اس کا چینجنگ ہونا, اس کا گردش ہونا. اور بہنوں یہ جو ہوائیں ہیں, یس بہنوں ہوائیں, میں ایکچولی ایک بار بیٹھی تھی میرے ٹیبل چیئر پہ اور میں فین آن کر کے مجھے بیٹھنا پڑا تو بھی گرمی ہو رہی ہے, ہاں. اور میں دیکھتی ہوں بالکنی کے باہر قدرتی کیا ہوا چل رہی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور وہ ہوا میں خوشی مل رہی ہے, اور یہ فین کے نیچے بیٹھ کے بھی پسینہ ہو رہا ہے. تو میں تو اللہ کیا بول رہی کہ یا اللہ یہ کون سا فین ہے, قدرتی فین جو اللہ چلا رہا ہے, بولو نا, جس کے آنے سے خوشی ملتی ہے, رائٹ. کبھی آپ چلے جاؤ بیچ کے پاس اور ہوا جو چلتی ہے, کیا مزہ آتا ہے, کیا خوشیاں ملتی ہے, رائٹ. ہوا جو ہے نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, نہ پکڑ سکتے ہیں, نہ کم کر سکتے ہیں, نہ زیادہ کر سکتے ہیں, نہ ہم اس کو سٹور بھی نہیں کر سکتے, رائٹ. اور یہ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ کیسے پھیلا رہا ہے, جہاں ضرورت ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو لے کے جا رہا ہے, رائٹ. یہ سب ہوا کون لے کے جا رہا ہے, کون لا رہا ہے, کون یہ سب کام کر رہا ہے بہنوں, یہ اللہ تبارک تعالیٰ. اور بادل جو مسخر ہو رہے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان, یعنی جو بادل ہے بہنوں, کل ہی میں نے اس کا ویڈیو دیکھی کہ یہ بادل جب ہم لوگ فلائٹ میں ہوتے ہیں اور دکھتا ہے یہ بادل, تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ یا اللہ یہ کتنے کیوٹ ہے یہ بادل, مطلب من کرتا ہے کہ ان کو پکڑ لوں, ان کو کھیلوں, ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لوں, اتنا خوبصورت دکھتا ہے نا بادل. آپ سب دیکھتے ہی ہوتے ہیں بادل, رائٹ. تو بہنوں مجھے لگتا تھا کہ یہ کاپوس ہے, یعنی کچھ نہیں ہوتا رہے گا اس میں, ہے نا. مگر کل مجھے پتا چلا کہ ایک ایک بادل جو ہے نا بہنوں یہ بہت ہی ہیوی ہے. قرآن میں 1400 سال پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ کلاؤڈز جو ہوتے ہیں نا وہ ہیوی ہوتے ہیں, وہ لائٹ نہیں ہوتے. آج یہ سائنس پروف کرتی ہے, پر اگر قرآن 1400 سال پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ بادل جو ہے وہ ہیوی ہوتے ہیں. بادل جو ہوتے ہیں وہ ایک ایک بادل کچھ ایسے ہوتے ہیں بہنوں جس میں 300 ٹن پانی ہوتا ہے, 300 ٹن. امیجن 300 ٹن کس کو کہتے ہیں, ایک ایک بادل ایسا ہوتا ہے جو 300 ٹن پانی اٹھائے ہوئے ہیں, ہاں. اور لگتے کیسے, کیوٹ کاپوس جیسے. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ پکڑ سکتے ہیں ان کو, پر ایسا نہیں ہے, اس میں اتنے ٹنز آف پانی ہے بہنوں. ہاں, کس نے ان کو حکم دیا بہنوں. میں اور تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, پر یہ نظام چلتا رہتا ہے نا. سن کی جو روشنی ہوتی ہے, واٹر سائیکل آپ لوگ سب جانتے ہیں, جو اتنی تیز دھوپ آتی ہے,
पानी वेपर होके ऊपर जाता है ना, कैसा ये सब काम ना मेरे दुआ से हो रहा है, ना आपकी दुआ से हो रहा है, ना मेरी फरमाइश से हो रहा है, ना आपकी फरमाइश से हो रहा है। कई हजारों साल यानी कई हजारों किलोमीटर के दूर पर ये पूरा निजाम चल रहा है बहनों, तुम्हारे और मेरे लिए, जो हम सोच भी नहीं सकते। मैं और तुम तो आराम से बेडरूम में सोए हुए हैं, पर हमारे मोहल्ले के पानी आने के लिए अल्लाह ताला कई किलोमीटर पर ये पूरा निजाम चला रहा है बहनों, वाटर साइकिल का काम हो रहा है, ताकि वो बादल जिसको अल्लाह हुक्म देगा वो बराबर आएगा मेरी लोकेलिटी में और पानी बरसाएगा, वो भी ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स, राइट। कितना कितना अल्लाह रहीम और करीम, और कितना अल्लाह ताला रहमान है ना बहनों, वो एक ही है और इसके सिवाय कोई नहीं है जो ये सब कर सकता है, राइट। और अल्लाह तबारक ताला क्या कहता है कि ये जरूर निशानियां हैं, ये जरूर है ना, जरूर ये क्या है, आयतें निशानियां हैं, ये सब बातें किसके लिए, अक्ल वाली कौम के लिए। मगर फिर भी क्या है, लोगों में से कुछ है जो अल्लाह के अलावा बना लेते हैं कई शरीक, है ना। वो चाहते हैं उन्हें, जैसे कि उन्हें चाहना चाहिए अल्लाह को। मेन देखो बहनों, ये आयत बहुत पावरफुल है बहनों, बहुत पावरफुल है, जहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई जब ये सब काम, खाना पीना सोना बिछोना सब कुछ जब अल्लाह तबारक ताला दे रहा है, मगर फिर भी लोगों में से कुछ है कि जब भी कुछ भी होता है वो भागते हैं किसी और के पास, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं बहनों। आजकल तो ये ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन डेटिंग, और ऐसे लड़के लड़कियां पागल हो रहे एक दूसरे के लिए, माँ बाप को नहीं सुनते, किसी का नहीं सुनते, सब घर वालों को छोड़ के भाग जाते हैं, राइट। ये क्या नहीं हो रहा है, दे आर लविंग हराम रिलेशनशिप मोर देन अल्लाह, समझ में आ रहा है। ये हराम कामों में और पड़ चुके हैं, किसको छोड़ के, अल्लाह को छोड़ के, राइट। तो क्या आजकल यही हो रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं जहाँ पे मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। मैं तो ऐसे ऐसे वीडियोस में देखती हूँ और मैं हैरान हो जाती हूँ। अल्लाह ताला, मैं वो कंट्री का नाम तो नहीं बताऊंगी, पर बहनों लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे, पूरे मुसलमान बहनों, पूरे मुसलमान, और वल्लाही बहनों रोना बाकी था बस। इतने बुरे बुरे काम कर रहे बहनों। किसी को बच्चा चाहिए तो क्या मन्नत मांगते कि मैं आके गधा, गधा हो जो ना डोंकी, उसको लाके यहाँ पे दे दूंगा। वो कोई दरगाह थी और वो कह रहा है मैं गधा लाके तुमको दूंगा, मन्नत मांग के जाता है और फिर उसको औलाद हो जाती है, वो लाके गधा दे देता है। मतलब क्या, वो जो थे, वो बाबा जो भी थे, उनको गधा पसंद था तो गधे लाके दे रहे। और वो जो भी थे वो बाबा, वो कहीं पर नहाए थे बोलते, वहां पे बहनों लोग जाके पानी में डूब गए हैं। वो पानी इतना काला, इतना काला, इतना काला बहनों कि इसमें कीड़े हैं वो पानी में, और लोग वहां पे नहा रहे, लड़का लड़कियां सब नहा रहे बहनों। वो पानी को बॉटल्स में फिल कर रहे हैं और घरों में लेके जाके बच्चों को पिलाते बोलते। और वो जो न्यूज़मैन था जो ये पूरा इंटरव्यू ले रहा था, वो कह रहा है ये पानी में कीड़े हैं, आंख खोल के देखो, काला पानी बहनों, जेट ब्लैक पानी। वो क्या बोल रहे हैं, लोगों का अकीदा और लोगों की नजर अंधी हो गई है। बोलते पता है, हम लोग को सब पता है, पर वो बाबा का ये है न बाबा का वो है। ये मैं आज की बात बोल रही हूँ, मैं कुछ 1500 साल की बात नहीं कह रही हूँ बहनों, ये आज का दौर है। और ऐसा एक वीडियो नहीं बहनों, वो जो न्यूज़मैन था उसने सब जगह में क्या क्या गलत कामें हो रहे हैं मुसलमानों के अंदर, वो वीडियो था। तो एक नहीं था कि मैं बोलूं हाँ भाई चलो एक जगह था बाकी सब तो ठीक है, नहीं, ऐसे कई जगह बताया उसने जहाँ पे कई जगह ऐसे गलत काम हो रहे। बच्चा हो जाता है तो पता है, कहीं पे 3 माले का बिल्डिंग है, वहां से वो बच्चे को फेंकते हैं और नीचे चादर पकड़ लेते हैं। देखो क्या मन्नत हो रही है। वो बच्चे का हार्ट बीट क्या होता रहेगा सोच के देखो। न्यू बॉर्न बच्चे को लाके वहां से फेंको, नीचे चादर पकड़े हुए लोग पकड़ेंगे। अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी बातें बहनों, इसी के ऊपर 2-3 घंटे चले जाएंगे। क्या गलत अकीदे आ चुके हैं लाइफ में, सोचो। बच्चा औलाद देने वाला अल्लाह ताला है और ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मन्नत मांगने से बच्चा हो रहा है। क्या अकीदे है, अल्लाह को क्या होता रहेगा सोचो। यानी कि जो देने वाली जात अल्लाह ताला है उसको कह रहे हैं वहां जाके कि उसने दिया। हाँ, अब सोचो बहनों कितनी मेहनत मुझे और तुम्हें करना है ना। और वो लोग उससे ऐसी मोहब्बत कर रहे हैं, अंधाधुंध मोहब्बत, क्या सही है क्या गलत है वो भी नहीं पता।
جو لڑکے لڑکیاں لو کرتے ہیں حرام ریلیشنشپ میں، وہ ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں اس میں، ہے نا، کیا صحیح غلط وہ بھی نہیں پتا، ہے نا. شرک اور بدعت اتنا بڑھ چکا ہے بہنوں، کیونکہ قرآن کے نور سے ہم لوگ دور ہو گئے. پھر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم کو شدید رہنا ہے، سخت رہنا ہے، بہت سیویئر رہنا ہے محبت میں اللہ کے لیے. ہم کو سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے. اللہ کے رنگ میں رنگ جائے بہنوں، اس کے رنگ میں ڈھل جائے. ہم کو دیکھ کے کسی کو اللہ کی یاد آ جائے، ہم کو دیکھ کے نا وہ انسان پٹ سے گناہ چھوڑ دے کہ بھائی وہ آ گئی، وہ اس کا نام بھی اگر ذہن میں آئے تو گناہ چھوڑ دے. ایسے ہم کو اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہے بہنوں. سب سے بہترین رنگ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، کس رنگ، سب رنگوں میں اللہ کے دین کا رنگ سب سے بہترین رنگ صبغت اللہ. آئی تھی نا آیت، ہم انشاءاللہ ویسے ہو جائیں گے بہنوں، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے. اللہ کے رضا والے کام، رضا والے جو بھی اللہ تعالیٰ جس چیز سے راضی ہوتا رہے گا ہم کریں گے، ہے نا، تاکہ اللہ مجھ سے محبت کرے. اور میں سب سے زیادہ شدید محبت جو ہوں وہ کس سے کروں؟ اللہ سے کروں. میری فطرت، میری عادت، میرے اخلاق سب وہی ہو جائے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا. یا اللہ میرا جینا مرنا، میرا کھانا پینا، میرا دیکھنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، وہ سب اللہ کے مطلب جو اللہ چاہتا ہے ویسا ہو جائے، ہے نا. اللہ کے مطابق ہو جائے، اللہ کے دین کے مطابق ہو جائے. ہمارے چلتا پھرتا دیکھو، اگر دیکھنے چاہو تو کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. اگر میں نبی کے نقش قدم پہ چلوں گی تو گویا میں کیسے ہو گئی بہنوں؟ پوری کی پوری زندگی میری کیا ہو جائے گی؟ عبادت ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنا ہے. اوکے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں گے وہ لوگ، کون لوگ؟ ایک سیکنڈ میں پیج پلٹاتی ہوں. جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ یعنی کہ جس دن جنہوں نے ظلم کیا، ہاں جنہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ظلم کرنے والا، شرک کرنے والا بہنوں، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اوکے، جب وہ دیکھے گا عذاب کو تو وہ جان لے گا کہ اللہ میں کیا کیا دنیا میں منتیں کر رہا تھا، میں کہاں کہاں بھاگ رہا تھا، میں کیا کیا بول رہا تھا، میں کیا کیا کر رہا تھا. اب جب اس نے وہ عذاب دیکھ لے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، پورا پاور، پوری قوت، پوری طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. سب کی سب، ساری کی ساری قوتیں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. مگر اب بول کے کوئی فائدہ ہے نہیں ہے، ہے نا. ابھی اگر وہ کہہ دیتا، ہے نا، ہم لوگ ہے نا بہنوں، سچ مچ کہتی ہوں، جو اللہ کا حق ہے نا وہ ادا نہیں کر رہے، ہے نا. یہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے، نبی کا حق ادا نہیں کر رہے. یا اللہ پلیز ہم سب کو، یا اللہ یہ محفلوں میں تو دعائیں قبول کرتا ہے. یا اللہ جیسے کہ تجھے چاہنے کا حق ہے ویسا چاہنے والا بنا دے. یا اللہ جیسے تیری اطاعت کرنے کا حق ہے، یا اللہ ویسے تو اطاعت کرنے والا بنا دے. یا اللہ جیسے تیری قرآن کا اور نبی کا حق ہے، یا اللہ ویسے حق کو ادا کرنے والا بنا دے. یا اللہ نہ ہماری نمازیں صحیح، نہ ہمارا ذکر صحیح، نہ ہمارا قرآن صحیح، نہ اللہ ہماری عبادت صحیح ہے. یا اللہ تو ہم کو صحیح عبادت کرنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. یا اللہ پلیز سب بہنوں کے حق میں یہ دعا قبول کر لے. یا اللہ ہمارا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا سب اللہ تیری رضا کا ہو جائے. بس ہم آئے ہیں تجھے خوش کرنے، ہم آئے ہیں محبت کرنے، ہم آئے ہیں اللہ راضی کرنے. ہم ویسا کر. تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں کیا ہے؟ بہت شدید ہے. یہاں پہ دیکھو بہنوں، ہمیں ابھی پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. یس وہ رحمان اور رحیم ہے، مگر کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، ہے نا. مگر جو اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جائے گا، توکل کرے گا، تو اس کا عذاب بھی سخت ہے بہنوں. اب یہاں پہ جو آیت آ رہی ہے، دو آیتیں بہنوں، کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو فالو کر رہے ہیں، کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں، ہے نا. آج سلمان خان کے اتنے فالوورز ہیں، شاہ رخ خان کے اتنے فالوورز ہیں، نبی کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے بہنوں. کسی فٹ بالر کے، کرکٹر کو فالو کرتے ہیں، ویسی ہیئر اسٹائل کرتے ہیں، ویسے کپڑے پہنتے ہیں، ویسے ہی ناچتے کودتے، سب ویسے ہی کرتے ہیں، ہے نا. بچے تو آج کل ہمارے ویسے ہی ہو گئے، ایونجرز کے پیچھے، اسپائڈر مین کے پیچھے. اور ویسے ہی کتنے بڑے ہیں بہنوں ہمارے جو کسی اور کو فالو کر رہا ہے. کوئی جو وہاں کے مشرک لوگ تھے وہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، جو وہاں کے مشرک لوگ تھے وہ کوئی جنات کی پوجا کر رہا ہے. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کو مان رہا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اس کو رکھ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بولنے کا مطلب؟ تو یہ لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کے کئی شریک رکھے گا،
ओके, उसका कल क्या होगा, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला कितना रहीम और करीम है, कल कयामत के दिन क्या होगा वो भी बता रहे हैं। हाँ, क्या होगा बहनों कल कयामत के दिन? अल्लाह ताला कहते हैं जब बेजार हो जाएंगे वो लोग जो पैरवी किए गए, यानी एग्जाम्पल बता रही हूँ जिसकी हम पैरवी कर रहे थे ना दुनिया में, लाइक फॉर एग्जाम्पल सलमान खान, शाहरुख खान, एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो ये जिन्नात या एंजल्स जिसकी भी जो पैरवी कर रहा था वो कल जो है ना वो बेजार हो जाएंगे। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जब वो लोग बेजार हो जाएंगे किन से? उन लोगों से जो इनकी पैरवी करते थे। सोचो, आज तो बड़े खुश हो जाते हैं ना, अरे हम लोग इसके फॉलोवर है, उसके फॉलोवर है। अल्लाह ताला कहते हैं कल वो लोग तुमसे बेजार हो जाएंगे, तुमको डिसोन कर देंगे, तुमको पूछेंगे भी नहीं, तुमको थूकेंगे भी नहीं। हाँ, और अल्लाह ताला कहते हैं क्या उसके बाद, और वो देख लेंगे अजाब को और कट जाएंगे उनसे तमाम रिश्ते नाते, तमाम असबाब, तमाम रिश्ते नाते कट जाएंगे। आज तो भाग रहे हो उनके पीछे। हाँ, अगर यही भागना नबी के पीछे होता तो नबी कल सिफारिश करेंगे, है ना, नबी की दुआओं में शामिल होंगे। हमारी नस्ल जिसकी फॉलो कर रही है, कल वो लोग उनके क्या काम आएंगे बहनों? आज कौन सा काम आ रहा है? हाँ, आज फॉलो करके भी कुछ नहीं मिल रहा है, दुनिया भी नाकाम, आखिरत भी नाकाम। मगर नबी को फॉलो करते तो दुनिया में भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी होते और आखिरत में भी राजी होते, है ना। दुनिया में जो नबी के नक्शे कदम पे चलेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करेगा। मगर आज जो हमारी नस्ल है और कितने लोग हैं जो गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं, वो दोनों जहां में क्या हो जाएंगे? नाकाम हो जाएंगे, सब रिश्ते नाते टूट जाएंगे। आज जो लवर्स है वो भी कल देखेंगे, जिनके लिए भागे दौड़े, कल पूरे ये रिश्ते नाते क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और फिर कहेंगे वो लोग जो क्या कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे, अब फॉलोवर्स जो फैंस है ना, वो लोग क्या करेंगे कि काश की होता हमारे लिए और एक चांस दोबारा, तो जरूर हम क्या करेंगे, यानी कि अल्लाह ताला हमको और एक चांस दे दे, है ना। ये लोग क्या कह रहे हैं कि या अल्लाह अगर और एक चांस होता तो हम क्या होते, हम भी बेजार हो जाते उनसे जैसे कि वो हमसे आज बेजार हो गए। इसी तरह अल्लाह दिखाएगा उनके आमाल को कैसे, हसरत, वो पूरे हसरत, रिग्रेट हो जाएंगे बहनों कि या अल्लाह दुनिया में तो हम लोग इनके जैसे बन रहे थे, मोस्ट सक्सेसफुल जो इंसान होते हैं उसको देख के हमारे बच्चे फॉलो करते हैं ना, इलॉन मस्क बनना चाहते हैं, बिल गेट्स बनना चाहते हैं, जेस जैसे बनना चाहते हैं, उसके से बनना चाहते हैं। जिसको भी ये लोग दुनिया में देख के फॉलो कर रहे थे, उनके नक्शे कदम पे चल रहे थे, कल उनके अमाल कैसे हो जाएंगे? हसरत हो जाएंगे बहनों, रिग्रेट हो जाएंगे, और नहीं वो निकाले जाएंगे आग से। आग से अल्लाह ताला उनको निकालेगा भी नहीं। यानी कितना बड़ा गुनाह होगा बहनों, सोच के देखो। ना वो दुनिया में वापस आ सकते हैं, ना उनको कोई और एक चांस मिल सकता है। मगर जो लोग अल्लाह के रास्ते में रहते हैं, अल्लाह का दीन सीखते हैं, अल्लाह का दीन का काम करते हैं, जो अल्लाह के दीन में फाइट करते हैं और उसमें मारे जाते हैं, वो शोहदा है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। और पता है बहनों, कल शोहदा से पूछा जाएगा, उनको तो मैंने कहा ना कितना कुछ मिलेगा, राइट। और उनसे पूछा जाएगा, अल्लाह ताला पूछेंगे शोहदा से कि तुमको कुछ और चाहिए, तुमको कुछ और चाहिए। उनको इतना कुछ मिल जाएगा बहनों, अभी भी वो लोग जिंदा है, खा रहे, पी रहे, मौज मस्ती में है। तो अल्लाह ताला फिर भी पूछेगा कि डू यू वांट मोर, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। तो वो लोग बोलेंगे नहीं अल्लाह, नहीं अल्लाह। फिर भी अल्लाह पूछेगा कुछ और चाहिए, तो वो जो शोहदा होंगे ना, बोलेंगे कि या अल्लाह प्लीज और एक चांस दे दे कि मैं दुनिया में जाऊं और मुझे वापस शहीद कर दे, प्लीज अल्लाह। तो अल्लाह ताला बोलेंगे कि नहीं, ये तो और एक चांस मिलने से रहा, ओके, जो हो गया तो हो गया। तो अल्लाह ताला हमको इसमें से बना दे, है ना। आमीन आमीन आमीन। ये दुनिया के पीछे भागकर, लोगों के पीछे भागकर, दुनिया की सक्सेस के पीछे भागकर, है ना। आज फॉलोवर्स कितने हो रहे हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे, ट्विटर पे फॉलो कर रहे, फेसबुक पे फॉलो, वहां फॉलो, यहाँ फॉलो। कोई किसी के काम नहीं आएगा। अगर कोई आएगा काम, वो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल। सिफारिश करने वाले कौन है बहनों? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। दुनिया वाले थोड़ी ना काम आने वाले, राइट। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के फैसले करे, हमारे बच्चों को ये बातें समझाए बहनों। उनकी हेयर स्टाइल रख रहे, उनके जैसे जेवर पहन रहे, उनके जैसे कपड़े पहन रहे, उनके जैसे स्टाइल कर रहे, उनके जैसे नाचते हैं, गाते हैं, टिकटॉक में वीडियोस डाल रहे हैं बहनों।
ہے نا, کیا نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نسلوں کی حفاظت کرے, ہے نا, آمین آمین آمین. تو یہاں تک ہماری آیتیں ہو چکی ہے, میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.